परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर मोर परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा मोर परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा मोर पूज्यपाद आचार्य देव मोर सभी रातुल श्रीचरण रे कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे और मोर वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरुभ्राता भक्तिमयी माँ मानकु मोर अंतरु श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा और प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण आजिर ए सुंदर विषय वस्तुटी को लाइक करंतु, कमेंट्स रे जयगुरु लिखंतु आउ एमिति सबुदिन आत्मिक कथा सुनिबा पई आम चैनल जयगुरु प्रार्थना को सब्सक्राइब करंतु और पाखे थिबा बेल नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस करंतु। तेबे आसंतु आजिर ए सुंदर विषय वस्तुटी को सुनिबा। बंधुगण आजिर ए सुंदर विषय वस्तुटी हेउची कर्मर गभीर सत्य। बंधुगण कर्म करिबा पूर्वरु आमे भावना यार फल कौन हेबो, खराब काम करिदेबी केही ताहा जानी परिबे नाही, एमिति ही अंधार रे आमे घुरी बुलु। मु तो एकाकी से कर्म करुछि, किए किपरि देखिबो। एमिति केते कुकर्म मनीष करि जाए, जहा पाई ताकू न्यायालय रे मध्य दंडित हेबाकू पड़े ना। से भावे मो जहा इच्छा ताहा करिबी, किछि मोर केही करि परिबेनी कि मोर किछि हेबनी। एणु कुकर्म माने नाना कुकर्म अनायासरे करि जाआंती। प्रमाण काहे तार, किए बा सेगुड़िक मने रखुछि। जेउठी जी कुकर्म करे तार बंधु बांधव पड़ा पड़ोशी किए बा ताकू देखुछि, किए बा कहार किए निजर भाबुछि जे ताकू अटकाइबो। सेइथिपई से भावे मो जहा इच्छा ताहा करिबी, मते केही देखि पारु नाहंती। आउ जिए बा देखे तार बा प्रमाण काहे तार, आमे सहजरे सेथिरु मुक्त होई जाई पारिबा। हाँ बंधुगण, ए संबंधरे तथाकथित भावे प्रमाणिकता उपस्थापना करिवार पद्धति हुए तो सेपरी वस्तुत दृश्य हुए नहीं। दृश्य हुए कि कहा पाखरे ए साहस नहीं। पुरुषोत्तमक भावादर्श रे किंतु यही प्रश्नर सार्थक उत्तर प्रदान करिसेंते परम दयाल श्री ठाकुर प्रामाणिकतार सहित। मन देई शुणंतु। श्री ठाकुर कहउछंती, तुमे जहा ही करना कहीं तुमर मस्तिष्क रे सबु ही मौजूद रहे। सक्रिय आलेख्य लेखारे उपयुक्त समय रे प्रतिक्रिया रे तदानुपातिक ही प्रेरणा जोगाए। अन्याय ही कर, अत्याचार ही कर, अविवेकी असहाय प्रति व्यभिचार ही कर। एपरिकी आक्रांत न होई गोटे छोट पिपिलिका को भी जदि असहाय भावे हत्या कर, तुमे सेही अवस्थारे निपतित हेले प्रतिक्रिया रे तुमको भी एहीपरि ही करि तोलिबो। सहायक प्रबोधनारे अनुकंपार आवेग नेई तुमको सेही अवस्थारु बंचाइबार साहाय्य और प्रेरणा ही जुटिबनी तुमर। तुमे हुए तो एहीपरि भावे ही विध्वस्त हेबो, निकाश पाइबो। एहीपरि बोधि जुटिबनी जार प्रतिक्रिय दर्शन तात्पर्य रे सेही पथरे सक्रिय होई तुमे रिहाई पाई पार। तेणु तुमर चलना गुड़ी को सुयुक्त इष्टार्थ परायणतार भीतर दे एबेठारु एपरि भावे नियंत्रण करने चेष्टा कर जेपरि प्रतिटी कर्मर संयोग सूत्र मस्तिष्क रे एपरि भावे रेखापात करे। सेही प्रतिक्रिया रे ए प्रकार प्रेरणा पाओ जा फल रे तुमे आपद मुक्त होई उठी पार। नुहे तो जेउ भावे ठकी आसीच, ठकीबाकू बसीच, सेथिरु रिहाई पाइबा दुष्कर ही होई उठिबो। जदि अंतर रे ए प्रकार संपद न थाए, भल करिबा माने भल हेबा आउ भल पाइबा, सेई भल बा मंद पुनश्च पुरुषानुक्रमे संक्रामित हेबाकू कसुर करिबो कम ही। परम दयाल श्री श्री ठाकुर
ତାଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ ତୋର ସତ ଜୀବନଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆଣେ ନିଷ୍ଠା ଭରେ, ସତ କର୍ମ ତାହାହିଁ କିନ୍ତୁ ସଦଦୀପନାରେ ତୋତେ ଧରେ। ଉର୍ଜି ଭକ୍ତି ନେଇ ଚାଲିବୁ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ସବୁ ନେଇ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ହେବ କରିବୁ ସେଇଟା ମନ ଦେଇ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ହେବ କରିବୁ ସେଇଟା ମନ ଦେଇ। ଆମେ ଯାହା ହିଁ କରୁ ତାହା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜମା ହୋଇ ରହେ, ସକ୍ରିୟ ଆଲେଖ୍ୟ ଲେଖାରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ସେହିପରି ଭାବେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାଉ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଅସହାୟ ଭାବେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଉ ତାହା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ବି ସେହି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାହା ଦ୍ୱାରା ବି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବା। ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବୁଦ୍ଧି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୋଗାଇ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଯେପରି ଅସହାୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆମେ ବି ସେହି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହତ ହେବା। ଆମେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପରାୟଣତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚାଲିବା, ଆମର ପ୍ରତିଟି କର୍ମର ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କରି ଚାଲିବା, ତେବେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର, ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ବିପଦ ଆପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ତାହା ବାଟ ବତାଇବ। ସୁତରାଂ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଠକି ହେବାର କର୍ମଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବ ଆମ ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ଦିନ ତାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଆମକୁ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ବରଂ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରତାରିତ କରିବ ହିଁ। କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳର, କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏ ଯେଉଁ ହିସାବ ନିକାଶ, ତାହାର ଏକମାତ୍ର ପଥ ଏହା ହିଁ। ଭଲ କରିବା ମାନେ ଭଲ ହେବା ଓ ଭଲ ପାଇବା। ତାହା ଭଲ ହେଉ କି ମନ୍ଦ ହେଉ, ଆମେ ଯାହା କରିବା ତାହା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ସଂକ୍ରାମିତ ହୋଇ ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଯିବ। ନିଜର କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ତ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ହିଁ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପତିତ ହେବାର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ। ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ସମୟ କିନ୍ତୁ ରହେ ନା ବସି, ଚାଲିଛି କେବଳ ବିରଳ। କରଣୀୟ ଯାଏ କ୍ଷଣି କର, ଭବିଷ୍ୟରେ ଯଦି ଚାହୁଁ ସୁଫଳ। ଏଣୁ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବା ଉଚିତ, ଆମେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁନେ ତ? କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁନେ ତ? ଏଣୁ ମୋର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନେକ ଧାରଣାରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ, ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ଯୁଗ, ଆଜିର ସମାଜ ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକା, ଅଘଟଣ, ଅନିଶ୍ଚିତତା କୌଣସି ବି ସମୟରେ ପ୍ରତିଘାତ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଜୀବନରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସେ ହିଁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର
এই ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଦିନେ ଏଇଭଳି ଆତ୍ମିକ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାରିବେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ କାଲି ପୁଣି ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।